আজ আমরা গীতার প্রথম অধ্যায় শুরু করছি। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অর্জুন বিষাদ যোগ নাম প্রথম। ধৃতরাষ্ট্রবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব মামকঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় উবাচ দৃष्ट्वा तु पाण्डवानीकं मूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं बुढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथ दृष्टकेतुस्य कितान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजस्य शैवस्य नरपुंगव युधामन्यस्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधतिजोत्तम नायका मम सैन्यस्य साङ्गर्थं तान् बभ्रिमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्ति जयद्रथ अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं धीतमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्म एव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनदच्यै शंखं दद्मो पदाभवन् तथा शंखस्य वेदस्य पणवानक गोमुख शब्दमनन्त शब्ददस्तुमलो भवत् ततो शेतो हययुक्ते महति सन्दने स्थित माधव पाण्डवश्चैव दिव्य शंख पदन्दतु पंचजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पड्रं दद्म महाशंखं भीमकर्म विकोदर अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्विकश्च पराजित द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सुभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मो पृथक् पृथक् सघोष धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्योऽनुनादयन् ततो अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र सम्पादे धनुरुद्धम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोः मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्ष्यहं योद्धुकामनवस्थितान् क्वयि मया स योद्धव्योऽस्मिन् रणसमुद्यमे यस्माननवेक्षेऽहं यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेश गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पैशयितान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थो पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा शश्वरान् सुहृदश्चैव शनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य शकुन्तेय सर्वान् बन्धनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तनिमित्तमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टवान् सजनान् कृष्ण युयुत्सुन् समवस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदध्यति न च शक्नोमवस्थातुं भवतिव न च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च क्षेममनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा जे सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त्वयि मे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्वक्त धनानि च आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शैला सम्मन्तिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन
অবিতৈলক্য রাজ্যস্য হেতো কিংনু মহিকৃতি নিহত্য ধাত্ত রাষ্ট্রান্নকা প্রীতি সজ্জনার্দন পাপ বিবাহ সংশয় দস্মান হতৈত্যানততায়ন তস্মান্নাহ বয়ং হন্তুং ধাত্ত রাষ্ট্রং সবান্ধবান স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিন শ্যাম মাধব যদ্যপেত ন পশ্যন্তি লূপ বহত চেতস কুলক্ষয় কৃতং দূষং মিত্রদোহি চ পাদকম কথং রেগয়মস্মাভি পাপদস্মিन् নিবর্তিতুম কুলক্ষয় কৃতং দোষং পবসদেবী জনার্দন কুলক্ষয়ে পুনঃসন্তি কুলধর্ম সনাতনা ধর্মে নষ্টে কুলং কৃষ্ণম অধর্ম বিভবত্যুত অধর্ম বিভবৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয় স্ত্রী সুদুষ্টা সুবাস্নীয় জায়তে বর্ণ শঙ্কর শঙ্করো নরকায়ৈব কুলগ্নানাং কুলস্য চ পতন্তি পিতরজ্জেষাং লুপ্ত পিণ্ডদক ক্রিয়া দোষৈরেতৈ কুলগ্নানাং বর্ণ শঙ্কর কারকৈ উৎসাদ্যন্তে জাতি ধর্মা কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতা উৎসন্ন কুলধর্মানাং মনুষ্যানাং জনার্দন নরকে নিয়তং বাস ভবতি তনুশ্রুম অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ং যদ্রাজ্য সুকুলভীন হন্তুং স্বজনমুদ্ধতা যদি মাম অপতিকার্ম শস্ত্রং শস্ত্রপাণয় ধাত্তরাষ্ট্রাং ধনীং তন্মে ক্ষেমতরং ভবিত সঞ্জয় উবাচ এম মুক্তার্জুন সংখ্যে রথোপস্থয়ুপাবিশদ প্রসিজ্য সশরং চাপং শোক সংবিঘ্ন মানস ইতি শ্রী মহাভারতে সদৌষাস্যং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিশ্বপরমণি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে অর্জুন বিষাদ যোগ নাম প্রথম অধ্যায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এর বাংলাটাও পড়ে দিচ্ছি, সবারই সুবিধা হবে। হ্যাঁ, বঙ্গানুবাদটা পড়ে দিচ্ছি। উচ্চারণগুলো যদি কোনো অসুবিধা হয়, উচ্চারণগুলো তলায় তলায় সব দেওয়া আছে। আপনারা যে বইটা কিনেছেন দেখবেন তলাতে সব উচ্চারণগুলো পাবেন। বাংলাটা পড়ছি। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়, পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া কি করিল? জনমার্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অমর্ত্য সঞ্জয় কহিলেন। তখন রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্য সমূহকে গুহাকারে অবস্থিত দেখিয়া আচার্য দ্রোণের নিকট গমন পূর্বক এই কথা বলিলেন, হে আচার্য, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদ পুত্র দুষ্টদম্ন এই ব্রুহ রচনা করিয়াছেন। আপনি পাণ্ডবগণের এই বিপুল সৈন্য সমাবেশ দর্শন করুন। এই পাণ্ডব সেনার মধ্যে যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ সাত্যকী, মৎস্যরাজ বিরাট, মহাযোদ্ধা দ্রুপদ, শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু, যদুবংশীয় বীর চেকিতান, মহাবীর কাশীরাজ, পুরোজিৎ, রাজা কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব, পাঞ্চাল দেশীয় রাজা পরাক্রমশালী যোধামন্য ও মহা শক্তিমান উত্তমজা, সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং অন্যান্য মহাধনুর্ধর বীর পুরুষগণ আছেন। ইহারা সকলেই মহারথ। হে বিপ্রবর, আমাদের পক্ষে যে সকল বিশিষ্ট যোদ্ধা ও সেনাপতি আছেন তাহাদিগকে অবগত হন। আপনার অবগতির জন্য তাহাদের নাম বলিতেছি। আমাদের পক্ষে আপনি দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কর্ণ, সমরজিৎ, কৃপ, অশ্বত্থামা, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণ, সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আছেন। আমার জন্য প্রাণ দান করিতে অকৃত সংকল্প অন্যান্য অনেক বীর আছেন। ইহারা সকলেই নানা শস্ত্র নিক্ষেপে সুদক্ষ যুদ্ধ নিপুণ। হে আচার্য, পিতামহ ভীষ্ম কর্তৃক সুরক্ষিত আমাদের সৈন্যবল অপরিমিত, কিন্তু ভীম কর্তৃক পরিচালিত পাণ্ডব সৈন্য পরিমিত। এক্ষণে আপনারা সকলেই সৈন্য বহু সমূহের প্রবেশদ্বারে স্থানে অবস্থিত। ইহা পিতামহ ভীষ্মকেই সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন। কুরুকুলের প্রতাপশালী প্রবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ সিংহনাদ পূর্বক শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং তৎসঙ্গে দুর্যোধনের হৃদয় হর্ষপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর অসংখ্য শঙ্খ ভেরি ঢাক মৃদঙ্গ রণসিংহা বাজিয়া উঠিল। সেই রণবাদ্য ভয়াবহ হইল। তাহার পর বহু শ্বেতাশ্বযুক্ত এক মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন
দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন। ঋষিকেশ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ঘোর কর্মা ভীম পন্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ এবং নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন। হে পৃথ্বীপতি ধৃতরাষ্ট্র, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী ও দুষ্টদম্ন, রাজা বিরাট, অপরাজিত সাত্যকী রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবীর অভিমন্যু স্ব শঙ্খ পৃথক ভাবে বাজাইলেন। সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিল। হে মহিপতি, তখন মহারূঢ় অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্র নিক্ষেপে উদ্যত হইয়া ধনু উত্তোলন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। অর্জুন বলিলেন, যাবৎ যুদ্ধার্থ অবস্থিত ইহাদিগকে আমি নিরীক্ষণ করি ও এই মহারণে আমাকে কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করি, এবং দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামী যে সকল বীর পুরুষ যুদ্ধ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করি, তাবৎ হে শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় সেনা দলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন। সঞ্জয় বলিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র গুড়াকেশ জিতনেত্র অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে এবং ভীষ্মদ্রোণ ও অন্যান্য মহিপতিগণের সম্মুখে উত্তম রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ, যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরবগণকে অবলোকন করো। সেখানে পার্থ ও সেনা দলের মধ্যে ভূরিষ্ঠবাদী পিতৃগণ, ভীষ্মাদি পিতামহগণ, দ্রোণাদি আচার্যগণ, শল্যাদি মাতুলগণ, ভীম দুর্যোধনাদি ভাতৃগণ, লক্ষণাদি পুত্রগণ পৌত্রগণ, অশ্বত্থামাদি বন্ধুগণ, দ্রৌপদাদি শ্বশুরগণ এবং কৃতবর্মাদি সুহৃদগণকে অবস্থিত দেখিলেন। অর্জুন সেই বন্ধুগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখিয়া অতিশয় করুণা আবিষ্ট হইয়া দুঃখ করিতে করিতে এই বাক্য বলিলেন। অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, আত্মীয়বর্গকে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবসন্ন, মুখ শুষ্ক হইতেছে, আমার শরীর কম্পিত রোমাঞ্চিত হইতেছে, আমার হস্ত হইতে গান্ডীব ধনু খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম যেন দগ্ধ হইতেছে। হে কেশব, আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ঘূর্ণিত হইতেছে এবং আমি অমঙ্গল সূচক লক্ষণ সমূহ দেখিতেছি। হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে আত্মীয়গণকে হত্যা করিলে মঙ্গল হইবে ইহা অনুভব করিতেছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ চাহি না, রাজ্য এবং সুখ ভোগ কামনা করি না। হে গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন, আর সুখ ভোগে বা জীবন ধারণেই কি প্রয়োজন? কারণ যাহাদের নিমিত্ত রাজ্য ভোগ ও সুখাদি আমাদের অভিলষিত, সেই আচার্যগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ ও স্বজনগণই যখন প্রাণ ও ধনাদির আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন, হে মধুসূদন, ইহারা আমাদিগকে বধ করিলেও ত্রৈলোক্য রাজ্যের জন্য ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। পৃথিবী মাত্র রাজ্যের জন্য কি কথা, অর্থাৎ পৃথিবী মাত্র রাজ্যের জন্য যে ইহাদিগকে বধ করিতে চাহি না, তাহাই বলা বাহুল্য। হে জনার্দন, দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করিলে আমাদের কি সুখ হইবে? এই সকল আততায়ীকে হত্যা করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে। অতএব দুর্যোধনাদি এবং তাহাদের বান্ধবগণকে আমাদের হত্যা করা উচিত নয়। হে মাধব, স্বজনগণকে হত্যা করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব? যদি ইহারা রাজ্য লোভে অভূত হইয়া কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদহ নিমিত্ত পাপ দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দন, বংশনাথ জনিত দোষ উপলব্ধি করিয়াও আমরা এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় জানিব না কেন? কুলনাথে চিরাচরিত কুল ধর্ম অনুষ্ঠাতার অভাবে নষ্ট হয় এবং কুল ধর্ম লোপে সমগ্র কুল অনাচার রূপ অধর্মে অভিভূত হয়। হে কৃষ্ণ, অধর্মের দ্বারা অভিভূত হইলে কুললক্ষ্মীগণ দুষ্টা হয়। হে বাষ্ণেয়, কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণ সংকর উৎপন্ন হয়। কুলের সংমিশ্রণ হইলে কুলনাশকগণ নরকগামী হয় এবং সাধ্য তর্পণা আদি ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় তাহাদের পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হন। এই সকল বর্ণ সংকর কারক দোষের দ্বারা
কুলনাশকগণের সনাতন বর্ণ ধর্ম কুল ধর্ম ও আশ্রম ধর্ম উৎসন্ন হয়। হে জনার্দন, যাহাদের কুল ধর্ম উৎসন্ন হইয়াছে তাহাদের নিরন্তর নরকে বাস করিতে হয়, ইহা আমরা শাস্ত্র ও আচার্যের মুখে অবগত আছি। স্বজনবধের উদ্যোগে সন্তপ্ত হইয়া অর্জুন কহিলেন, হায়, আমরা কি মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যেহেতু আমরা রাজ্য সুখের লোভে স্বজনগণকে হত্যা করিতে উদ্যত। প্রতিকার রহিত ও নিরস্ত্র আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে বধ করেন, তাহাতে আমার অধিকতর কল্যাণ হইবে। আমার পক্ষে জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণে প্রিয়তর। সঞ্জয় বলিলেন, অর্জুন এইরূপ বলিয়া ধনুর্বাণ ত্যাগ পূর্বক শোকাকুল চিত্তে রথপরি উপবেশন করিলেন। ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষ শ্লোকাত্মক শ্রী মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ ভগবদ গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অর্জুন বিষাদ যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এই হচ্ছে পাঠ, বাংলা এবং সংস্কৃত দুটোই পাঠ করে শুনিয়ে দিলাম। এরপর যদি কারো